थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता अपराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ స్వాగతం. మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. అందరు వైష్ణవులు, మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్. రక్షణ ప్రభు ధన్యవాద ప్రణామాలు. విశ్వనాథ్ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రణామాలు. ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ, కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ కృష్ణ నాన్న ప్రభు. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు ప్రభు. కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ నాన్న ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ 2929. ఇంకా ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి ఈ వర్స్, తర్వాత మిగతా డివోటీ చెప్పవచ్చు. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 9వ చాప్టర్ 29వ శ్లోకం. భగవజ్జికిత్సమహం
करवाणि ह्यतन्द्रितः भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानप्रजासर्गं भयेयं यदनुग्रहात् नेहमाना प्रजा सर्गं ध्येयं यदनुग्रहात् भगवच्चिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रिता नेहमानप्रजासर्गं भध्येयं यदनुग्रहात् नेहमाना प्रजा सर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् भगवच्चिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानप्रजासर्गं भध्येयं यदनुग्रहात् नेहमाना प्रजा सर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् థ్యాంక్ యూ ప్రభు हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु प्रणमामि प्रभु भगवदच्चितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमाना प्रजा सर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानं प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु भगवच्चित्तमहं करवाणि हत्यन्द्रिता नेहमानं प्रजा स्वर्गं वन्देयं यदानुग्रहात् थैंक यू प्रभु హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భగవచ్చిక్షితమహం కరవాణి అతంద్రితః నేహమానః ప్రజాసర్గం భద్యేయం యదన్గ్రహతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భగవత్ శిక్షితం అహం కరవాణి హి అతిత్రత ఇహమానా ప్రజా సర్గం నా వద్యేయం యత్ అనుగ్రహతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभुजी भगवत्शिक्षितम् अहं करवाणि यतीन्द्रितः नेहमाना प्रजा सर्गं बध्येयं यदानुग्रहात् थैंक यू प्रभुजी ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్తారా? సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే రెండో స్కందం 9వ చాప్టర్ 29వ శ్లోకం. సో ఇంతకుముందు చాప్టర్లో పరీక్షిత్ మహారాజ్ని పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా ప్రశ్నలు వేస్తాడు సుఖదేవ గోస్వామికి. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆన్సర్స్ చెప్తూ అసలు బ్రహ్మ ఈ సృష్టి ఎలా అయింది, బ్రహ్మ గారు ఎలా, అవన్నీ డీటెయిల్స్ చెప్తూ వచ్చాడు అనమాట. సో అసలు జీవ అంటే ఏంటి, ఈ మెటీరియల్ బాడీ ఏంటి, ఇవన్నీ వివరంగా ఆయనకు చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ అతనికి చెప్తుంటే, సో బ్రహ్మ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మ కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ కూర్చొని ఒకసారి ఆయన పద్మంలో ఉన్నాడు, ఆ పద్మం బయట చూశాడు. ఆ తర్వాత ఆ కాళ్ళ లోపలికి వెంటనే లోపటంతా చూశాడు, అంతటా బయట చూశాడు, కానీ ఆయనకి ఏం అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఆయన అలా చూస్తూ ఉండగా ఒక శబ్దం వినపడింది అనమాట ఆయనకి, తప అనే శబ్దం. సో ఆ శబ్దం వినేసి తపస్సు చేయడం మొదలు పెడతాడనమాట. సో తపస్సు చేసిన తర్వాత చాలా చాలా ఆయనే చాలా రోజులు తపస్సు చేయగా బ్రహ్మగారికి భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చేసి వైకుంఠ దర్శనం చూపిస్తాడు. అదంతా మనం ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో చూసాం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మగారిని బెనడిక్షన్స్ అడుగుతాడనమాట, నువ్వేమన్నా కోరికలు ఉంటే కోరుకో అని చెప్పేసి.
అవన్నిటి తర్వాత 26 నుంచి 30 శ్లోకం వరకు బ్రహ్మ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓ భగవంతుడా, ఓ దేవాది దేవ, మీ యొక్క మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఫార్మ్స్ నాకు చూపించండి, నాకు తెలియజేయండి. అసలు మీ యొక్క భౌతిక ప్రపంచము ప్లస్ మీ యొక్క ఆ, ఆధ్యాత్మిక మీ యొక్క ఫార్మ్స్, మీ యొక్క మూర్తి నాకు చూపించండి. సో అది మనకి 26వ శ్లోకంలో ఈ ప్రశ్న అడిగితే మనకి అది ఈ చాప్టర్లోనే 33వ శ్లోకంలో ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. సో 4 ప్రశ్నలు వేస్తాడు బ్రహ్మ దేవుణ్ణి. 4 ప్రశ్నలు అడిగితే ఆయన 4 శ్లోకాల్లో జవాబు చెప్తాడనమాట. దీన్ని చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారు. సో బ్రహ్మ అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్. ఆయన చాలా ఇంటెలిజెంట్ కాబట్టి ఆయనకు 4 శ్లోకాలలో మొత్తం శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పేశాడు భగవంతుడు. ఆయనకు మొత్తం పూర్తిగా అర్థమైపోయింది కూడా. ఈ సృష్టి అసలు మొత్తం భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం అంతా కూడా ఆయన 4 శ్లోకాలలో అర్థమైపోయింది. అంటే ఎంత మేధాశక్తి ఉంది ఆయనకి. సో అట్లా భగవంతుడు మీ యొక్క ఆ, ఆ, ప్ర- బ్రహ్మగారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి, మీ యొక్క రూపాన్ని ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మీ రూపం ఎలా ఉంటుంది, అది చతుశ్లోకి 1వ శ్లోకంలో మనకు దాని ఆన్సర్ వస్తుందన్నమాట. తర్వాత మీ యొక్క శక్తులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఉమ్, ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ప్లస్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మీ శక్తులు ఎలా ఉంటాయి, ఎలా పనిచేస్తున్నాయి. ఆ ప్రశ్నకి మనకు చతుశ్లోకి ఆ, రెండో దాంట్లో మనకు జవాబు వస్తుంది. చతుశ్లోకి భాగవతం 2ది 34 శ్లోకాల్లో. తర్వాత మీ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి, అసలు మీరు ఎటువంటి పనులు చేస్తారు, మీరు ఎటువంటి లీలలు చేస్తారు, ఆ దాన్ని మనము ఈ భౌతిక ప్లస్ మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మీ శక్తులతో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రశ్న 3వ ప్రశ్న అడుగుతాడు. ఈ 3వ ప్రశ్నకి చతుశ్లోకి 3వ ఆన్సర్ చెప్తాడు 35వ శ్లోకంలో. తర్వాత ఇప్పుడు 29, 30 దాంట్లో నేను ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి నాకు మీ మర్సీ కావాలి. మీరు నాకు ఒక సేవ ఇస్తున్నారు. ఓ దేవాది దేవ, మీరు నాకు ఒక సేవ బ్రహ్మ అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓ దేవాది దేవ, మీరు నాకు ఒక సేవ ఇస్తున్నారు. ఇది నేను మీ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తే ఆ విధంగా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్లస్ దాంట్లో నాకు గర్వము ప్లస్ బద్ధత్వం ఈ రెండు లేకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని నేను చేసేలాగా నాకు మర్సీ ప్రసాదించండి అని 29, 30 శ్లోకంలో వేడుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఆ వేడుక 4వ ప్రశ్నలో మనం ఇప్పుడు 29 1వ భాగం చూసాం ప్రశ్నలు. సో ఏమని అడుగుతున్నాడు దీంట్లో దీని ఆన్సర్ చతుశ్లోకి భాగవతం 4వ దాంట్లో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది 36. సో ఇప్పుడు మనం 29 దగ్గర ఉన్నాము. 29 తర్వాత 33, 34, 35, 36 శ్లోకాలు 4 చతుశ్లోకి భాగవతం. 4 శ్లోకాలలో ఫుల్ భాగవతం బ్రహ్మగారికి చెప్పేస్తాడనమాట. సో ఆ శ్లోకాలు మనం చదువుకుంటే మనకు సరిగా అవి అర్థం కావు. సో మనము ఆచార్య కమెంటరీస్ తీసుకొని వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ బ్రహ్మగారికి అంత క్లియర్గా అర్థమైపోయింది అనమాట. సో ఈ చివరి ప్రశ్న ఏమడుగుతున్నాడు, మీ యొక్క మర్సీ నాకు ఇవ్వండి. ఎందుచేత? తద్వారా నేను మీరు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మీరు ఏమైతే నాకు చెప్తున్నారో దాన్ని నేను సరిగా పనిచేసి చేయడం కోసం మీ కృప కావాలి. నాకు ఎలా చేయాలి, ప్లస్ నాకు గర్వం ఉండకుండా ప్లస్ బద్ధత్వం కూడా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం పనిచేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి బద్ధత్వం వస్తుంది, రైట్? సో మనము పుణ్యకార్యం చేసినప్పుడు మనకు పుణ్యం వస్తుంది. దాంట్లో మనం బందీ అవుతున్నామా కాదా? మనం ఏదైనా పుణ్యకార్యం చేసినప్పుడు ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. మనం ఏదైనా పుణ్యకార్యం చేస్తాం, దాంట్లో మనకు బంధం ఏర్పడుతుందా, మనకు బద్ధత్వం ఏర్పడుతుందా? అవును ప్రభుజీ, ఏర్పడుతుంది. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఎస్, మనం పుణ్యం చేసినా కూడా ఏమవుతుంది, మనం పుణ్యం కట్టుకుంటున్నాం. సో పుణ్యం కట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బద్ధత్వం, మనం బందీ అయిపోతున్నాం. మళ్ళీ ఇంకో జన్మెత్తేసి ఆ పుణ్యం తీర్చుకోవాలి, లేదా ఈ జన్మలోనే ఆ పుణ్యం అనుభవించాలి. ఓకే, మనం ఏదైనా పాపకార్యం చేసాం, దాంట్లో మనం బందీ అవుతున్నామా? ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఎస్ ప్రభుజీ, పాపమైన పుణ్యమైన బంధకారణమే కదా ప్రభుజీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ.
కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనం పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా ఏ పని మనం పని చేయగానే అది పాపమైనా సరే పుణ్యమైనా సరే బద్ధత్వం ఏర్పడుతుంది, మనం బందీ అయిపోతున్నాం. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మగారు చాలా తెలివిగా ఏమడుతున్నాడు, ఓ భగవంతుడా మీ కృప నాకు ఇవ్వండి, మీ కృప చేత నేను చేసే ఈ పని, మీరు చెప్పిన పని ఈ సృష్టి చేయమంటున్నారు నన్ను, ఈ సృష్టి చేయడంలో నేను చాలా పనులు చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ పనులు చేసినప్పుడు నాకు బద్ధత్వం ఉండకుండా ప్లస్ గర్వం, నేను చేసిన అనే గర్వం ఉండకుండా నన్ను నాకు మీ యొక్క కృప చూపించండి అని ప్రే చేస్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. సో ఈ శ్లోకం మళ్ళీ చదువుతాను. భగవత్ చిక్షితమహం కర్వాణి యతంద్రితః నేహమాన ప్రజాసర్గం భద్యేయం యదనుగ్రహాత్ భద్యేదం. సో ఇట్లా బద్ధత్వం లేకుండా నాకు మీ యొక్క కృప ఇవ్వండి. ఓ భగవంతుడా, ఓ దేవాది దేవ, నాకు చెప్పండి, మీరు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు నాకు, నేను మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటిస్తూ ఈ పని చేయడంలో ఈ జీవరాశుల్ని ఇప్పుడు నేను సృష్టించాలి. ఇవన్నీ చేసి నేను బద్ధత్వంలో లేకుండా నన్ను దీవించండి, నాకు ఆ కృప చూపించండి అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్. సో ఇలా purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupadకి జై. సో బ్రహ్మగారు చూడండి, ఆయనను చూసి మనము ఆయన అడుగుజాడల్లో మనం వెళ్ళాలని ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా మనం భక్తి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అనేది మనకు చాలా రకాలుగా కొన్నిసార్లు మనకు డౌట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. మనం అసలు ఈ దేవుడికి పూజ చేయొచ్చా, ఈ వ్రతం చేయాలా, ఈ వ్రతం చేయకూడదా, మనం ఈ భక్తి అనేది ఎలా చేయాలి, వేరు వేరు భక్తుల ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, మరి వాటిని మనం ఫాలో కావాలా, మన కుటుంబంలో ఇంతకుముందు కొన్ని వ్యవహారాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి, కొన్ని పూజలు పురస్కారాలు నడుస్తున్నాయి, అవి చేయాలా వద్దా, మన తాతలు తండ్రులు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు, అవి మనం పాటించాలా లేదా. సో బ్రహ్మ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనం స్పెక్యులేట్ చేయకూడదు, మనంతటా మనము డెసిషన్ తీసుకోకూడదు. ఇండిపెండెంట్గా మనం కూర్చొని, ఓ నేను తెలివైన వాడినే, ఇదంతా పరంపరలో ఇలా అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా చేస్తాను, ఇది చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది, లేదా ఇన్ని చూస్తున్నాం మనం, ఇన్ని రకరకాల దేవుళ్ళని రకరకాల పూజలని అన్నిటిని చూస్తున్నాం, వాటన్నిటిని మనం చేయాలా వద్దా, అది కూర్చొని మనము స్పెక్యులేట్ చేయకూడదు అనమాట. మనంతటా మనము స్పెక్యులేట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ బ్రహ్మగారు ఏమంటున్నారు, డైరెక్ట్గా భగవంతుని అడిగి తెలుసుకుంటున్నాడు. సో శిల ప్రభుపాద ఈ పర్పోర్ట్లో ఏం రాస్తున్నాడంటే, మనంతటా మనము ఏదన్నా మన బలం చేత మన నాలెడ్జ్ చేత మనం ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బద్ధత్వంలో ఉంటున్నాం, మనం బద్ధత్వం అవుతుంది అనమాట. అది పాప పుణ్య కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఆ పాప పుణ్యాలతో ఏమవుతుంది, మనం ఇంకో జన్మెత్తాల్సిన దానికి రెడీ అవుతున్నాం అనమాట. అందుకే శిల ప్రభుపాద ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ని చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. ప్లస్ ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అని తెలుసుకొని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలన్నమాట. దీంట్లో మనం ఎలా కావాలంటే ఒక పాత్రధారి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరన్నా ఒక చేతిలో విల్లు ఇట్లా బాణం వెనక్కి అని వదిలారనుకోండి, ఆ బాణం ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడ ఎక్కువ పెట్టేసి మనం స్పీడ్గా పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మనం బాణంలాగా ఉండాలి అంతే. భగవంతుని చేతిలో, గురు మహారాజ్ చేతిలో ఒక బాణంలాగా ఉండాలి. అంతేగాని ఆ బాణం మధ్యలో బాణం ఇట్లా అని గుంజి వదిలేసినాక ఆ బాణం ఇలా వెళ్తుంటే ఆ బాణం అప్పుడు అనుకుంటుంది, నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలా, రైట్కి వెళ్ళాలా, పైకి వెళ్ళాలా, కిందికి వెళ్ళాలా, నేను ఇక్కడ ఆగాల, ఇది చేయాలా, ఇది తినాలా, ఆ యాక్టివిటీ చేయాలా, ఈ యాక్టివిటీ చేయాలా అని అలా చూడకూడదు. అది ఆ విల్లు గురు మహారాజు యొక్క చేతులు. ఆ గురు మహారాజ్ మనకి ఎక్కడ ఏం చేసేసి పంపిస్తే మనం ఓన్లీ ఆ బాణం లాగా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి దూసుకుపోయి ఆ పని చేయాలన్నమాట. అంటే బ్రహ్మ అంతటి వాడు కూడా ఎంత ఇంటెలిజెంట్ బ్రహ్మ. మనం చేసే పనులు చాలా అసలు బ్రహ్మతో పోలిస్తే మనం చేసే పనులన్నీ వేస్ట్ అనమాట, ఇంకా చెప్పుకోవడానికి కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ మన శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే ఈ జీవి, అంటే మనందరం కూడా జీవులమే, ఎప్పుడైతే మనము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ కృష్ణ లోకం నుంచి మనం కింద పడతామో మన ఫస్ట్ లైఫ్ బ్రహ్మగా ఎత్తుతామట. సో మనందరం కూడా ఒకానొక టైంలో బ్రహ్మగా ఉన్నాం. ఓకే, సో ఒకానొక టైంలో మనం బ్రహ్మగా ఉండి
ఆ? మనం చూడండి ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది. ఆ ఆ బ్రహ్మలాగా ఉండి మనము ఆ, భగవంతుని దగ్గర ప్రేయర్స్ చేసి భగవంతుని చేతిలో ఆయన చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో కావాలని మనం వెళ్ళకుండా మనం ఏం చేసాం? పాప పుణ్యాలలో చిక్కుకొని భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకొని మనం ఒక జన్మ తర్వాత ఒక జన్మ తర్వాత ఎత్తి 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 ఇలా తయారయ్యాం. లాస్ట్కి ఈ జన్మకు వచ్చాం. బ్రహ్మ నుంచి మొదలు పెడితే ఈ జన్మ మనందరం కూడా ఇంతకు ముందు బ్రహ్మలుగా ఉండేవాళ్ళం. రైట్. సో ఇక్కడ కానీ మన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఇప్పుడు మనకున్న బ్రహ్మ డివోటి. ఆయన ద్వారానే మనకి మొత్తం బ్రహ్మ మధ్వ గౌడియ సాంప్రదాయ ఫామ్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? భగవంతుని కృప అడుగుతున్నాడు, సో దట్ నేను ఈ బంధంలో బద్ధత్వంలో ఉండకూడదు అని. ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క భౌతిక బద్ధ జీవుడు ఆయన ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. భగవంతునికి అంతరంగ శక్తి బహిరంగ శక్తి ఉంటుంది. సో కృష్ణ భగవాన్ యొక్క బహిరంగ శక్తి అయిన గుణమయి మాయ, ఆ మాయా చేతిలో కీలుబొమ్మగా ఉంటాడనమాట. డివోటీ ఎలా ఉంటాడు? భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి, ఆ అంతరంగ శక్తి యోగ మాయా శక్తి ద్వారా కీలుబొమ్మగా ఉంటాడు అనమాట. సో అట్లా ఎట్లాగో ఈ రెండిట్లలోనే ఉండాలి. ఐదర్ మనం భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తిలో ఉండాలి, లేదా భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తిలో ఉండాలి. ఉం? సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని యొక్క డైరెక్ట్ విల్, ఆయన యొక్క హృదయంలో ఆయనకి ఏం కావాలో అది మనం చేస్తున్నాం అనుకో, అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో బద్ధత్వం ఏర్పడదన్నమాట. అలా కాకుండా మనంతటా మనమే తీసుకొని మనం పనులు చేస్తున్నాం అనుకో, అప్పుడు భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తిలో ఉండేసి మనం బద్ధత్వంలో వచ్చేస్తాం. ఆ టైంలో జీవి ఏం చేస్తాడు? స్పెక్యులేషన్ మొదలు పెడతాడు. అంటే ఊహాగానాలు చేసుకోవడము ఇట్లా చేస్తున్నాడు. భగవంతుడు ఇలా, భగవంతుడు అలా అని చెప్పేసి. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఒకవేళ అటువంటి స్థితిలో డైరెక్ట్గా భగవంతుని యొక్క నాలెడ్జ్ గురు మహారాజ్ ద్వారా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము స్పెక్యులేషన్ లేకుండా, ఊహాగానాలు లేకుండా తీసుకోవడం మొదలు పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు మనకు భగవద్గీత 10:10 ఆ శ్లోకం ఏంటి? తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నాడంటే, ఎవరైతే నన్ను భక్తియుత సేవలో ఎల్లప్పుడూ ప్రేమయుత సేవలో, భక్తియుత సేవలో ప్రీతితోటి, తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతి చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రేమతోని నన్ను ఎవరైతే కొలుస్తారో, ప్రేమతోని నన్ను ఎవరైతే భక్తియుత సేవ చేస్తారో వాళ్ళకి నా దగ్గరికి వచ్చే మార్గం నేను చూపిస్తాను వాళ్ళకి. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము ఎంత బద్ధత్వంలో ఉండని, మనం ఫస్ట్ ఏమనుకోవాలి? మనం కృష్ణ నువ్వు చెప్పిన దారి ఏంటి? మళ్ళీ అక్కడ కూడా మనం ఊహాగానాలు చేసుకోకూడదు. కృష్ణ చెప్పిన మార్గం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన గురువు ద్వారా వస్తుంది. సో మన గురువు దగ్గర అడగాలి. ఒకవేళ గురువు మన టౌన్లో ఉండి మన పక్కన కూర్చొని మన పైన చేసి మనకు చెప్పట్లేడు అనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ గురువు యొక్క సీనియర్ డివోటీస్, లేకపోతే గురువు యొక్క ఆ డివోటీస్, ఆ పరంపరగా వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా గురువాకు ఎలా చెప్తున్నారో వాళ్ళది మనం విని మనం అర్థం చేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు కృష్ణ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము డివోటీ, వరంగల్లో డివోటీ, గురు మహారాజ్ దగ్గర లేడు, కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నాము, ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అని మనకు తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని చేసామనుకో, అలా చేయకూడదు. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నాడు? ఎవరైతే భక్తియుత సేవలో నన్ను ప్రేమతోటి సేవ చేయడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు నా దగ్గరికి రావడానికి వాళ్లకు నేను అవకాశం ఇస్తాను, ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు భగవద్గీత 10:11, 10వ చాప్టర్ 11వ శ్లోకం. తేషాం ఏవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వాళ్ళకి, ఆ డివోటీస్కి ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో భక్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కృష్ణ భగవానుడు స్పెషల్ మర్సీ ఇస్తున్నాడు, స్పెషల్ కృప ఇస్తున్నాడు. కృష్ణ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? నేను వాళ్ళ హృదయాలలో కూర్చొని వాళ్ళలో ఉన్న అంధకారాన్ని మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాను, అదంతా తీసేసి వాళ్ళకి ల్యాంప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాను, అంటే వాళ్ళకి వెలుగు ఇస్తున్నాను. లేకపోతే అలా కాకుండా మనం ఈ భక్తియుత సేవ ఇలా కాకుండా మనము
ఈ భక్తి ఇలా ఏమో అని అనుకుంటే మనం దారి తప్పిపోతాం, మనకు ఆన్సర్స్ దొరకవు అనమాట. సో అది శిల ప్రభుపాద చెప్తున్నాడు అనమాట. సో బ్రహ్మగారే భగవంతుని అలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సో మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఊహాగానాలు చేసుకొని అలా చేస్తూ చేస్తూ భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అయిన మాయాశక్తిలో ఉండి మనం బద్ధత్వంలో ఉండేదానికంటే మనం బ్రహ్మ చూపించినట్టు మనం కూడా ఈ గర్వ మార్గంలో వెళ్లకుండా ప్లస్ ఊహాగాన మార్గంలో వెళ్లకుండా భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా ఆయన భక్తులను అనుసరించి మనం పనిచేయాలి. అప్పుడు మనం భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రం అవుతాం, ప్లస్ మనకు భగవంతుని యొక్క కృప పాత్రలం అవుతాం, ప్లస్ భగవద్ధామానికి కూడా వెళ్తాం. సో అది ఈరోజు మనకి ఈ చాప్టర్లో ఈ శ్లోకంలో మీనింగ్ అనమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ మీకు వచ్చే శ్లోకాలలో 33, 34, 35, 36 ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్. దీని మీద మనము పెద్ద పెద్ద కమెంట్రీసే రాశారు. సో ఈ శ్లోకం చదివితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, మనకు అర్థం కాదు అని మనం ఏం చేయాలంటే ఆచార్య కమెంట్రీస్ తీసుకొని వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ 4 మనకు చక్కగా అర్థమైతే శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం మనకు అర్థమైనట్టే అనమాట. సో ఎట్లాగూ మనకు అది వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ క్లాసెస్లో. సో అప్పుడు మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం వాటిని. సో ఈరోజు యాక్చువల్గా ఈరోజు కాదు, సోమవారం, ఈ వారం సోమవారం రఘునందన్ ఠాకూర్ యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం. సో తిరోభావ దినోత్సవం అంటే వాళ్ళు అవతరించి వాళ్ళ యొక్క లీలలు ముగించుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిన దినోత్సవం అనమాట. దాన్ని తిరోభావ దినోత్సవం అంటారు. సో ఇట్లా మనకి రఘునందన్ ఠాకూర్ యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం మొన్న జరిగిందనమాట, ఈ యొక్క సోమవారం రోజు. సో కొంచెం మనము రఘునందన్ ఠాకూర్ గురించి చెప్పుకుందాం ఈరోజు. సో ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ చాలా ప్యూర్ డివోటీ. చైతన్య చరితామృతలో వస్తుంది, చైతన్య భాగవత్లో. ఈయన శ్రీకండ అనే గ్రామంలో మన మాయాపూర్కు దరిదాపుల్లో ఉంటుంది, అక్కడ జన్మించారనమాట రఘునందన్ ఠాకూర్. సో ఇతని తండ్రి పేరు వచ్చేసి ముకుంద దాస్ కవిరాజ్. ప్లస్ ఈ తండ్రికి మొత్తం 3 అన్నదమ్ములు అనమాట వీళ్ళు. ఒకరి పేరు నరహరి సర్కార్, రెండో అతను ముకుంద దాస్ కవిరాజ్ లేదా ముకుంద సర్కార్ అని కూడా అంటారు. ఇంకొక 3వ అతను మాధవ దాస్. సో వీళ్ళు 3 అన్నదమ్ములు అనమాట. ఇందులో ముకుంద దాస్కి ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ అనే పిల్లవాడు జన్మిస్తాడు. అయితే ఈ తండ్రి కూడా చాలా మంచి ప్యూర్ డివోటీయే ముకుంద దాస్. సో ఈయన పెద్ద ఫిజిషియన్ అనమాట, డాక్టర్, ఆ రోజులలో ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. సో ఎంత ఫేమస్ అంటే ఈయన ఎవరైనా జబ్బు చేసినప్పుడు ఈయనను పిలుస్తారనమాట, ముకుంద సర్కార్ని పిలిచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ఒకప్పుడు అక్కడ ముస్లిం రాజుకు కొంచెము జబ్బు చేస్తుంది, అప్పుడు ఈయనను పిలిపిస్తారనమాట, ముకుంద సర్కార్ని పిలిపిస్తే ఆ ముస్లిం రాజు యొక్క ఇట్లా మెట్లు ఉండి ఆయన సింహాసనం చాలా పైన ఉంటుంది. సో అక్కడ వరకు ఎక్కుతాడు, ఆ సింహాసనంలో ఆయన కూర్చొని ఉంటే ఆయన పల్స్ అవన్నీ చూసి మెజర్మెంట్స్ అన్ని చూసి అలా చూస్తూ ఆయనను ట్రీట్మెంట్ చేద్దామని మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాడు అనమాట. ఆయనకు ఏం వ్యాధి వచ్చింది చూద్దామని డాక్టర్ మన చెకప్ చేస్తున్నాడు కదా, అలా ఆయన చెకప్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ చెకప్ చేసేటప్పుడు ఆయనకు సేవకులు వచ్చేసి పీకాక్ ఫ్యాన్ పట్టుకొని వస్తారనమాట. పీకాక్ అంటే ఏంటిది? నెమలి ఈకలతో చేసిన ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది, విసనకర లాగా నెమలి ఈకలతో చేసింది. అది వచ్చేసి వాళ్ళు విసురుతుంటే ఆ సైడ్ చూస్తాడు ఈయన. ముకుంద సర్కార్ చూసేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆ పీకాక్ కృష్ణ పెట్టుకుంటాడు కదా నెమలిక. సో అట్లా ఆయన కృష్ణ తలంపులోకి వచ్చేస్తాడు, ప్యూర్ డివోటీ కాబట్టి. ఇంకా ఆ తలంపులో చాలా ప్రేమగా ఆయన మొత్తం రోమాలన్నీ ఇట్లా నిలబడిపోయి అక్కడి నుంచి మూర్చపోతాడు అనమాట. ఆ ప్రేమలో, ఆ భక్తిలో మూర్చపోయి ఆ మెట్ల నుంచి ఇట్లా డొల్లి 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 కిందికి పడతాడు. అరే ఇదేంటి, ముస్లిం వాళ్ళందరూ అంటారనమాట, ఈయన డాక్టరు మనకు న్యాయం చేస్తాడని డాక్టర్ని పిలిస్తే మరి డాక్టర్ ఇట్లా మూర్చపోయాడు అని చెప్పేసి అందరు ఇలా చూస్తుంటే కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి ఆయనకు అటు ఇటు చెప్పి కొంచెం మళ్ళీ ఆయనకు ఫ్యాన్ ఇస్త్రీ అలా ఆయన లేపుతారు. లేపిన తర్వాత ఆయన చూసి నేను ఇలా అయిపోయినా అని చెప్పేసి సిగ్గుపడుతూ చెప్తున్నాడు అనమాట. లేదు నాకు కొంచెం ఎపిలెప్సీ వ్యాధి ఉంది, మూర్ఛ రోగం ఉంది నాకు, అప్పుడప్పుడు ఇలా మూర్చపోతాను నేను అని చెప్తే రాజుకు మాత్రం అర్థమవుతుంది అనమాట. ఆ రాజు చాలా తెలివైన వాడు. ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే, నువ్వేమీ మామూలుగా మూర్చపోలేదు, నువ్వు కృష్ణ భగవాని మంచి శుద్ధ భక్తుడివి,
నువ్వు కృష్ణాన్ని తలుచుకున్నావు కాబట్టి ఆ తలంపులో నువ్వు ప్రేమ ప్రకంపనలో ఇలా తయారయ్యావు, ఇలా మూర్ఛపోయావు, నీకు ఏదో వ్యాధి వచ్చేయాలి కాదు, నువ్వేదో అబద్ధం చెప్తున్నావు మమ్మల్ని అని చెప్పేసి ఆయనకు తెలుస్తుంది. సో ఆయనే ముకుంద సర్కార్. సో ఆ ముకుంద సర్కార్ కొడుకు వచ్చేసి రఘునందన్ ఠాకూర్. సో ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ కూడా మంచి డివోటీ, చిన్న పిల్లవాడు. సో ఒకరోజు ఈ ముకుంద సర్కార్కి ఎక్కడో వైద్యం చేయడానికి ఒక అపాయింట్మెంట్ వస్తుంది. సో ఆయనే పక్క ఊరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట వైద్యం చేయడానికి. అప్పుడు ఈ కొడుకు చెప్తాడనమాట, నేను వెళ్తున్నాను వేరే ఊరికి ట్రీట్మెంట్ పర్పస్లో, నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు రోజు భగవంతుడికి అమ్మ భోగా వండుతుంది, ఆ వండిన భోగా నువ్వు తీసుకెళ్ళి దేవుడికి అర్పించాలి ప్రతిరోజు. దేవుడు తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి అమ్మకి ఇవ్వు అని చెప్తాడనమాట. సో ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ ఓకే అంటాడు. తండ్రి వెళ్తాడు. తర్వాత భోగా ప్లేట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఆ భోగా ప్లేట్ ప్రిపేర్ కాగానే ఆ భోగా అంతా తీసుకెళ్ళి రాధా గోపీనాథ్ ముందర పెడతాడనమాట. పెట్టేసి మంచిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓ గోపీనాథ్, మా తండ్రి నాకు చెప్పాడు ఆఫరింగ్ చేయమని చెప్పేసి, సో తినండి అని. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు, ఆయన కళ్ళతో తింటాడు అనమాట. సో కృష్ణ ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటి, మనము మన మన ఇంద్రియాలతో ఒక్కొక్క ఇంద్రియంతో ఒక పని చేయగలుగుతాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం కళ్ళతోని ఓన్లీ చూడగలుగుతాం, రైట్? నాలుకతోని ఓన్లీ తినగలుగుతాం. కృష్ణ ఏం చేయగలుగుతాడు, కళ్ళతోని చూడగలుగుతాడు, కళ్ళతోని తింటాడు కూడా. సో ఈయన చూసి తినగానే కృష్ణ ఏం చేస్తాడు, గ్లాన్స్ చేస్తాడు, ఇట్లా చూస్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఆఫరింగ్ భోగా పెట్టినప్పుడు కూడా కృష్ణ ఏం చేస్తాడు, గ్లాన్స్ చేస్తాడు, ఇట్లా చూస్తాడు, ప్రసాదం వెనక ఇట్లా చూస్తాడు. ఆయన చూసి ఆయన తిన్నాక అలాగే ఉంటుంది. కానీ ఈ పిల్లవాడికి అది తెలియదు కదా. సో ఈయన ఏమంటాడంటే, తిను కృష్ణ, నువ్వు ఎందుకు తినట్లేవు అని ప్రేమగా అడుగుతాడు అనమాట. అంటే కృష్ణ ఆల్రెడీ తిన్నాడు, గ్లాన్స్ చేసేసాడు, ఆల్రెడీ చూశాడు, ఆయన చూపుతో తినేశాడు. కానీ ఈయనకు అర్థం కావట్లేదు, ఈ చూపుతో తినడం ఇదంతా నాకు తెలియదు, నేను బోగా పెట్టాను, ఇప్పుడు నువ్వు తినకపోతే మా ఫాదర్ ఏమంటాడు నన్ను, మా అమ్మ ఏమంటుంది నన్ను అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తుంటాయి ఆయనకు, నిజంగా బాధపడిపోతూ ఉంటాను అనమాట. నేను అసలు భక్తి లేదు నాకు, కృష్ణ ఓ గోపీనాథ్ నువ్వు ఎందుకు తినట్లేవు అని చెప్పేసి. సో అట్లా ఇక ఈ పిల్లవాడి స్థితి చూసి కృష్ణ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాడు. ఇక డైరెక్ట్గా వచ్చేసి చేతులతో ఆ ప్రసాదం తీసుకొని మొత్తం ఫుల్ ప్లేట్ ఆఫ్ ప్రసాదం అంతా తినేస్తాడు. తిన్నాక ఈ బాబు చాలా సంతోషంగా ఆ ప్లేట్, ఎంటీ ప్లేట్ తీసుకొని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు. తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళగానే తల్లి, ఓకే భోగా పెట్టావా, తీసుకొచ్చావా ప్లేట్ అని. ఏంటి ప్లేట్ అంతా ఎంటీగా ఉంది, ప్రసాదం ఎక్కడ అయిపోయింది అని అంటే, ఎస్ గోపీనాథ్కి పెట్టామన్నావు కదా, రాధా గోపీనాథ్కి పెట్టాము, రాధా గోపీనాథ్ అంతా తినేసాడంట. సో ఇట్లా రోజు ఇలా నడుస్తుంది అనమాట, ఈ వాలకం ఇలా నడుస్తుంది. తర్వాత తండ్రి వస్తాడు. తండ్రి రాగానే తల్లి అతనికి చెప్తుంది అనమాట, ఇగో ఇలా ఉంది పరిస్థితి, ఏంటో ఒకసారి మీరు చూడండి అంటే, ఓకే నేను ఒక లడ్డు ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పి అప్పుడు ముకుంద సర్కార్ ఒక లడ్డు ప్రిపేర్ చేసేసి మళ్ళీ టెస్ట్కి పంపుతాడనమాట. ఓ రఘునందన్, నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళు, ఈ లడ్డు ఆఫర్ చేయి నీ కృష్ణకి అని ఈయన స్తంభం వెనకాల నుండి చూస్తుంటాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈయన తీసుకెళ్ళి లడ్డు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి ఆఫర్ చేస్తాడు. ఆఫర్ చేయగానే కృష్ణ కళ్ళతో తింటాడు. మళ్ళీ కళ్ళతో తింటాడు, ఇదంతా కాదు, ఈ మొత్తం నువ్వు తినాలని చెప్పి మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉంటాడు. సరే సరే నువ్వు ఏడవకని చెప్పేసి కృష్ణ డైరెక్ట్గా చేయి తీసి ఇట్లా ఒక లడ్డు తీసి ఇలా కొరుకుతాడు. అప్పుడు ఈ తండ్రి వెనకాల నుంచి చూస్తాడు అనమాట. సో అట్లా ఈయన చాలా ఫేమస్ అయిపోతాడు. ఈయన ఇంకా ఊర్లో అందరికీ కొంచెం తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ ఈయన ప్రసాదం పెట్టాడో భగవంతుడు డైరెక్ట్గా తినేశాడని చెప్పేసి అందరికీ తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో అట్లా ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే, రఘునందన్ ఠాకూర్ చాలా మంచి డాన్సర్ అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైతే రథయాత్ర స్టార్ట్ చేస్తున్నాడో ఆయన రథాన్ని 7 గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తాడు అనమాట, డ్యాన్స్ పార్టీస్, కీర్తన్ పార్టీస్. సో ఒకటి రథం యొక్క లెఫ్ట్ సైడు, రథం యొక్క రైట్ సైడు, ఒక పార్టీ వెనకాల, తర్వాత 4 పార్టీలు ముందట, రథం ముందట ఉంటాయన్నమాట. సో అట్లా ఒక్కొక్క టీమ్ ఆఫ్ డివోటీస్తో ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తాడనమాట. అందులో ఒకరు కీర్తన్ పాడుతూ ఉంటారు, ఒకరు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒకరు మృదంగా ప్లే చేస్తుంటారు, ఒకరు కత్తాలు ప్లే చేస్తుంటారు. ఇట్లా అందరినీ పెడతాడనమాట. అట్లా శ్రీఖండ్ గ్రామం, ఇక్కడ ఈ గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో రఘునందన్ అందులో డాన్సర్ అనమాట. ఈయన డ్యాన్స్ చాలా చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తాడు. సో అట్లా చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్ట్గా ఈయనను ఆయన ఫామ్ చేసిన 7 గ్రూప్స్లలో ఒక గ్రూప్లో ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ డాన్స్ చేస్తున్నాడు అనమాట.
సో ఇట్లా ఒకసారి రథయాత్ర అయిపోయినాక ఆమ్, ఆమ్, ఈయన వెళ్తూ వెళ్తూ ముకుంద సర్కార్, తండ్రి అయిన ముకుంద సర్కార్ని పిలిచి, ఓ ముకుంద సర్కార్, చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతున్నాడు, దేవాది దేవుడు చైతన్య మహాప్రభు ఈ ప్రశ్న. సో ముకుంద సర్కార్, రఘునందన్ ఠాకూర్ నీకు కొడుకా లేదా ఆయనకు నువ్వు కొడుకువా? చైతన్య మహాప్రభుకు తండ్రి ఎవరో కొడుకు ఎవరో తెలుసు, ఆయన అడుగుతున్నాడు, రఘునందన్ నీ యొక్క కొడుకా, ఆయన నీకు తండ్రి అని. అప్పుడు ఈ తండ్రి అయిన ఆమ్, ముకుంద ముకుంద సర్కార్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆన్సర్? రఘునందనే నాకు తండ్రి. ఆయన యాక్చువల్లీ కొడుకు, కానీ రఘునందనే నాకు తండ్రి. ఎందుకు? మా మా ఇంట్లో ఆయన భక్తిలో చాలా శుద్ధ భక్తుడు, ఆయన ద్వారానే మా అందరికి కూడా కృష్ణ భక్తి ప్రాప్తించింది అని. సో అట్లా చైతన్య మహాప్రభు కరెక్ట్, నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఆన్సర్ అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఎవరైతే మనల్ని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదపద్మాల దగ్గరికి తీసుకెళ్తారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా మనకు నిజమైన తండ్రి అనమాట. సో సెషన్ స్టార్ట్ అయింది. దీని తర్వాత ఇంకొక చిన్న పాస్ట్ టైం చెప్పుకుందాం. శిల ప్రభుపాదికి జాయ్. శ్రీ గౌర్ నితాయ్ की जय. श्री बलदेव सुमित्रा माई की जय. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. श्री राधा नीला माधव की जय. लक्ष्मी नरसिंह देव की जय. హరే కృష్ణ. సో అట్లా రఘునందన్ ఠాకూర్ యొక్క గొప్పతనం. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ ప్రశ్న అడిగినాక తండ్రి ఆ విధంగా జవాబిస్తాడు. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ తండ్రి అయిన ముకుంద సర్కార్కి ఏం చెప్తున్నాడు,
ఈయనే చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు. ఏమని? నువ్వు గృహస్థాలలో చాలా ఎగ్జంప్లరీ గృహస్థ, అంటే చాలా గ్రేట్, చాలా మంచిగా గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉండాలి. ప్లస్ నువ్వు ఆమ్, డబ్బు సంపాదించవచ్చు, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం నీ యొక్క భక్తియుత సేవలు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. దాంట్లో కూడా నువ్వు ప్రోగ్రెస్ చేయాలి అని అని ముకుంద సర్కార్కి ఇస్తాడు ఆ, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్. రఘునందన్ ఠాకూర్ని పిలిచేసి, కొడుకుని పిలిచి, నువ్వు డీటీ వర్షిప్ చేయి, టెంపుల్లో నువ్వు విగ్రహారాధన చేసుకో అని చెప్తాడు. మన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మామ అయిన నరహరి సర్కార్ని పిలిచి, ఆ, నువ్వు జగన్నాథ్ పూరిలోనే ఉండు, నాతో పాటు ఉండి మిగతా అందరి డివోటీస్కి సర్వీస్ చేయండి. సో దీని ద్వారా మనకు చైతన్య మహాప్రభు 3 లెసన్స్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరైనా సరే, ఎవరన్నా గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటే, ఎస్, మీరు గృహస్థాశ్రమం విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం లేదు. గృహస్థాశ్రమంలో చక్కగా మంచి గృహస్థాశ్రమంగా ఉండి, మంచి భక్తులుగా ఉండి మీ సంసారంలో ఉండొచ్చు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఏం చేయాలి? మీరు సంపాదన చేసుకోవచ్చు, కానీ భక్తి ప్లస్ ప్రోగ్రెస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి. అలాగే ఎవరన్నా టెంపుల్లో నివసిస్తూ డీటీ వర్షిప్ చేస్తున్నారనుకోండి, అది కూడా ఉత్తమమైన విషయమే. ఇంకా మూడో అతనికి ఏం చెప్పాడు? నువ్వు జగన్నాథ్ పూరిలోనే ఉండు, అందరి డివోటీస్కి సర్వీస్ చేయి. అట్లా అని ఎవరన్నా డివోటీస్ సాంగత్యంలో ఉండి అందరి డివోటీస్ సర్వీస్ చేస్తున్నారనుకో, అది కూడా ఓకే. ఈ మూడుల్లో ఏది చేసినా సరే, మనం ఈ మూడిట్లలో భక్తియుత సేవలో ఈ మూడు కూడా ఈక్వలే. సో దీంట్లో ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని అంటే అట్లా ఏమీ లేదు. మనం ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నామో మనం అది చేయొచ్చు, అది పాటించవచ్చు. సో అది మనకు చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా చెప్తున్నారనమాట. ఇంకొక పాస్ట్ టైం ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్తో కనెక్ట్ అయింది చైతన్య భాగవత్లో. ఇంకొక డివోటీ, ప్యూర్ డివోటీ ఉన్నాడు, ఆయన పేరు అభిరామ్ ఠాకూర్. సో అభిరామ్ ఠాకూర్ అంటే ఆయన ఎంత ప్యూర్ డివోటీ అంటే, ఒకవేళ ఆయన టెంపుల్లోకి వెళ్ళి దండవత్ ప్రణామం చేశారనుకోండి, అభిరామ్ ఠాకూర్ ఏదైనా టెంపుల్ డీటీస్ ముందర దండవత్ చేస్తే, ఒకవేళ డీటీస్ కనుక సరిగా ప్రతిష్టాపన చేయకపోతే, ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయకపోతే, పూజా విధి సరిగా చేయట్లేదు అనుకో ఆ టెంపుల్లో, ఆ డీటీ పలిగిపోతుంది. ఓకే, సో అట్లా ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళి దండవత్ చేసినా కూడా అక్కడ డీటీ అంతా సరిగానే ఉండి ప్రతిష్టాపన సరిగా జరిగి అంతా చేస్తే పర్వాలేదు, లేకపోతే డీటీ పగిలిపోతుంది. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఎవరికైనా డివోటీకి దండవత్ చేశాడు అనుకోండి, ఆ డివోటీ కించిత్ కొంచెమైనా కూడా ప్రాపంచిక విషయాలతో ఇంకా అటాచ్మెంట్ కొంచెం అన్నా ఉందనుకోండి, ఆయన చనిపోతాడు యాక్చువల్లీ. సో యూజువల్గా ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎక్కువ మంది దండవత్ చేయరనమాట. ఆయన వచ్చి దండవత్ చేస్తారంటే ఇక పెద్ద పెద్ద డివోటీస్ కూడా డౌట్ పడతారనమాట. ఎందుకు? ఒకవేళ ఆయన వచ్చి దండవత్ చేస్తే ఏదన్నా కొంచెము లేశ మాత్రం కొంచెమైనా సరే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో మనం ఇంకా అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకో, చనిపోతారు వాళ్ళు. సో అట్లా ఉంటారనమాట. సో ఆయన ఒక రోజు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఈ విషయం వింటాడు రఘునందన్ ఠాకూర్. వావ్, ఆయన బొగా పెట్టగానే డైరెక్ట్గా కృష్ణ వచ్చేసి, గోపీనాథ్ వచ్చేసి మొత్తం తిన్నాడా, నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆయనకి దండవత్ చేస్తాను అని అనుకుంటాడు, సంకల్పించుకుంటాడు. సో ఇమ్మీడియట్గా ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుంది, ఆ ఊరందరికీ తెలిసిపోతుంది. అట్లాగే తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, ముకుంద సర్కార్ వీళ్ళందరి దగ్గరికి వచ్చి రాగానే. ఎంత తల్లిదండ్రులైనా, ఎంత ప్యూర్ డివోటీ తల్లిదండ్రులైనా కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఏంటి పోయి నా కొడుకు వచ్చి దండవత్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు, ఆ, ఏమో చెప్పలేం కదా, మరి మా కొడుకులో ఏదైనా కొంచెమన్నా ఆ, ఈ యొక్క ప్రాపంచిక కోరిక ఏదైనా ఉందనుకో, ప్రాపంచికది, ఆ, భౌతిక విషయంలో ఆయన చనిపోతాడు కదా అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన రాకముందే ఈయనను దాచేసి వేరే గ్రామానికి పంపించేస్తారు. సో ఆయన వస్తారు, అభిరామ్ ఠాకూర్ వచ్చేసి అక్కడ చూస్తాడు, వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసి, ఇది రఘునందన్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఇల్లేనా అంటే, ఎస్. మీరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల? ఎస్. మీ బాబుని ఒకసారి పిలుస్తారా, నేను దండవత్ చేయాలి, ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు కదా అంటే, లేరండి మా బాబు ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడు వేరే గ్రామానికంటే, ఓకే సరే నేను వచ్చే వరకు ఇలా కూర్చుంటా అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఆయన చాంటింగ్ చేసుకుంటుంటాడు. సో ఈ విషయం అభిరామ్ ఠాకూర్ వచ్చాడని చెప్పేసి ఈయనకు రఘునందన్ ఠాకూర్ తెలిసిపోతుంది పక్క ఊర్లో. ఓ, అంత పెద్ద గ్రేట్ డివోటీ నన్ను చూడడానికి వస్తున్నాడా, నాకు దర్శన భాగ్యం రావాలి కదా అని చెప్పి ఈయన కుతూహలంగా అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఎవరికి చెప్పకుండా వచ్చేసి ఆయనను వెతుక్కుంటూ వస్తాడనమాట. సో చెట్టు కిందికి వెళ్ళగానే, మీరు అభిరామ్ ఠాకూర్ అంటే, అవును అంటే, మీరెవరంటే రఘునందన్ ఠాకూర్ అంటే, ఓ మీరేనా రఘునందన్ ఠాకూర్ అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆయన వచ్చేసి నాకు దండవత్ చేస్తాడు. దండవత్ చేసి లేవగానే నేను ఇంకా బ్రతికే ఉంటాడు. సో దాంట్లో అర్థం ఏంటంటే,
ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ కూడా చాలా ప్యూర్ డివోటీ అనమాట, చాలా ప్యూర్ డివోటీ. సో వాళ్ళిద్దరూ లేచి దండవత్ చేసి లేచి ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొని ఒకరినొకరు తడిపేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ కళ్ళనీళ్ళతో. భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తిలో ఎంత భక్తిలో ఉన్నారంటే లీనమైపోయి వేరే వాళ్ళ బట్టలన్నీ తడిచిపోయాయి, వాళ్ళు అలాగే ఏడుస్తున్నారు కృష్ణ గురించి. అలా ఏడుస్తూ వాళ్ళిద్దరు భుజాలు పట్టుకొని ఇద్దరు డాన్స్ చేస్తున్నారనమాట. ఇద్దరు నృత్యం చేస్తున్నారు, ఎంత ఫాస్ట్గా నృత్యం చేస్తున్నారు, తిరిగి 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 రౌండ్గా నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారనమాట. నృత్యం చేస్తూ 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 ఉంటే అభిరామ్ ఠాకూర్ యొక్క నుపూర్, ఆయన యొక్క కాలికి నుపూర్ పెట్టుకుంటారు కదా, సో ఆ నుపురు ఆ స్పీడ్కి, ఆయన తిరిగి డ్యాన్స్ చేసే స్పీడ్కి అది విరిగిపోయి అది కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలో పడిపోతుంది, కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలో. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గట్టిగా ఇసిరేసామనుకోండి ఒక రాయిని, ఎంత దూరం పోతుంది? మా అంటే 2 ఫీట్లు 5 ఫీట్లు పోతుంది, అంతకంటే ఎక్కువ పోదు. వీళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు కృష్ణ ప్రేమ భక్తిలో అంటే వీళ్ళిద్దరూ గుండ్రగా తిరుగుతూ అది కొన్ని కిలోమీటర్లు దాటి పడిపోయింది. సో అక్కడ ఎక్కడైతే ఆయన నుపూరు పడిందో అక్కడ నుపూర్ కుండ్, ఒక కుండ్ ఫామ్ అయిందనమాట. సో ఇప్పటికీ కూడా అది ఉంది. సో అట్లా వాళ్ళిద్దరూ నృత్యం చేసి కొన్ని రోజుల వరకు నృత్యం చేస్తారనమాట. సో అట్లా ఇద్దరు ప్యూర్ డివోటీస్. ఇంకా రఘునందన్ ఠాకూర్ దగ్గర ఒక కొరడా ఉంటుంది, ఆ కొరడా పేరు జయమంగళ. సో ఆయన విశిష్టత ఏంటంటే ఎవరైనా ఇట్లా బయటికి వెళ్తూ 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 ఉంటే ఎవరైనా ఒకరు అక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఆ కొరడతో ఇలా కొట్టాడు అనుకోండి, కొట్టగానే ఆ కొరడ ఎవరికి తగులుతుందో వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది. ప్రేమ భక్తి వచ్చేసిందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇంకా వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసేసి కృష్ణ ఏడుస్తూ కలర్ వచ్చేసి వాళ్ళు కృష్ణ ప్రేమ భక్తి పొందుతారనమాట. సో ఆయన ప్రీచింగ్ అలా చేసేవాడు. మనం ఏంటి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి ఎవరైనా వచ్చి క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి భగవద్గీత భాగవతం ఇవన్నీ మనం చెప్తే ఇవన్నీ అవసరం లేదు. అభిరామ్ ఠాకూర్ ఓన్లీ కొరడా తీసుకొని ఒకటి కొడతాడు, ఇట్లా కొట్టగానే వాళ్ళు డివోటీ, ప్యూర్ డివోటీ అయిపోతారనమాట. సో అట్లా ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ ప్యూర్ డివోటీ. సో ఈ పాస్ట్ టైమ్స్ మనకు చైతన్య భాగవత్ నుంచి వచ్చాయి. సో ఇట్లా మనము ఈ వారంలో ఆయనే తీరోభావ దినోత్సవం ఉంది కాబట్టి మనము ఈ పాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జాయ్, చైతన్య భాగవత్ కీ జాయ్. హరే కృష్ణ. ఆల్ గోరీస్ టు శ్రీల ప్రభుపాద. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. చాలా రోజుల తర్వాత విన్నాం ఇది. బాగుంది ప్రభు క్లాస్ ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు. హరే కృష్ణ. లేదు మాతాజీ, ముఖంలో అంతా ఇట్లా అంటే అలసిపోయిన ఫీలింగ్ కనబడుతుంది ప్రభుజీ. క్లాస్ మాత్రం చక్కగా ఉంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ చెప్పిండ్రు. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభు. రఘునందన్ ఠాకూర్ గురించి విన్నాం కానీ అభిరామ్ ఠాకూర్ గురించి వినలేదు ప్రభుజీ. ఫస్ట్ టైం విన్నాను నేను. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. వాళ్ళ ఇద్దరి ప్రేమ భక్తి ఎంత ఇదిగా ఉంది. ఆ రౌండ్ అప్ చేస్తూ తిరగడంతోనే అది వెళ్ళి కుండుగా మారిందా ప్రభుజీ? మాతాజీ వాళ్ళు తిరుగుతూ తిరుగుతూ అట్లా అంత ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఆ నుపూరు విరిగి అంత కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం పడితే అక్కడ కుండ్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పటికీ ఉంది, నుపూర్ కుండ్ అంటారు దాన్ని. ఎక్కడ ప్రభుజీ? మాయాపూర్ ధామ్ దగ్గరలో ఉంటుంది నుపూర్ కుండ్. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామం. చాలా నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. చాలా అంటే చాలా తెలుసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరి వల్ల నేను ఎక్కువ పాస్ట్ టైమ్స్ విని ఎక్కువ పాస్ట్ టైమ్స్ చదివి గురు మహారాజ్ కృపతోటి సేవ చేస్తున్నాను. మీ అందరికి సేవ చేసే అదృష్టం నాకు కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు వినే అదృష్టం మాకు కలుగుతుంది కదా ప్రభుజీ. మేము చదువుకోలేకపోయినా మేము అదృష్టవంతులం. ఎస్ మాతాజీ. భాగవతం ప్రకారం ఈ భాగవత కథ ఎవరైనా చెప్పినా సరే విన్నా సరే ఆ అసెంబ్లీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సరే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది, అందరూ ప్యూరిఫై అవుతారనమాట. ప్లస్ మనకి చైతన్య లీలలో ఎస్పెషల్లీ చైతన్య మహాప్రభు చేసిన లీలలో మనం చదువుతూ ఉంటే మనకి ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనం భక్తిలో చాలా ప్రోగ్రెస్ కావాలి అంటే
మనము చాంటింగ్ చేసిన దాంతో పాటు శ్రీమద్ భాగవతం చదవాలి, తర్వాత చైతన్య చరిత్రామృత చదువుకోవాలన్నమాట. తద్వారా జస్ట్ చైతన్య మహాప్రభు ఎలా ఆయన వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ చైతన్య చరితామృతాల్లో వ్యవహారాలు చూసినా సరే మనకు అసలు భక్తి ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది అనమాట. చాలా చాలా నిగూఢ సత్యాలు మనకు అర్థమవుతాయి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృత్తి की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చైతన్య చాలా మహాప్రభు ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేద్దాం మనం. ఓకే ప్రభు. డియర్ చైతన్య మహాప్రభు, నేను నిత్యానంద ప్రభు మీకు సమ్మతమైతే మా అందరికీ ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కృష్ణ భగవానుని భక్తి పెరగాలని చెప్పి, ఎస్పెషల్లీ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య లీల, కృష్ణ భగవాను లీల పట్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి, ఎస్పెషల్లీ మనకి భాగవత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని శ్రీల ప్రభుపాద్ అండ్ గురు పరంపరలో మనం సేవ చేస్తూ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ ప్రార్థనతో ఎవరైనా ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కృష్ణ హరే హరే, రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ చైతన్య రామ రామ. మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు ఫర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్. హరే కృష్ణ. సరిపోతుంది ప్రేయర్ చేయించండి. All ధన్యవాదాలు. good. ధన్యవాదాలు.